खबरों का शहंशाह। भगवंत मान ते संजय सिंह दे वल्लों खेती कानूनां नूं वापस लैण दे नारे लगाए गए ने ते आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने वीडियो ट्वीट भी किया है। दस दईए साबका पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मौके यह समागम करवाया जा रहा सी। प्रधानमंत्री वाजपेयी नूं श्रद्धांजलि देण लई पहुंचे हुए सी, पर इस दौरान हत्थां दे विच पोस्टर फड़ के संजय सिंह ते भगवंत मान ने नारे लगाने शुरू कर दिते। प्रधानमंत्री की मौजूदगी दे विच सब कुछ होया, पर प्रधानमंत्री अनसुणिया करके उथों बाहर चले गए। सुरजीत जानी बीजेपी आगू साडे नाल जुड़ गए ने। तां जानी जी, संसद दे अंदर नारे लगे ने खेती कानूनां नूं वापस लैण दे। आम आदमी पार्टी वालों भगवंत मान ते संजय सिंह ने हत्थां दे विच तख्तियां फड़ के प्रधानमंत्री नूं कहा है कि काले कानून वापस लो। मैडम आवाज आ रही है मेरी साफ? जी जी सुरजीत जानी जी, तुसीं सुन सकदे हो? हाँ मैं सुन रहा, मैं ट्रैक्टर ते हाँ वैसे जी, पर मैं आवाज थोड़ी समझ गया। पर यह विधान सभा और पार्लियामेंट के विच ओपोजिशन जी पार्टी है ये तो हमेशा ही करती है, कोई नवी गल थोड़ी है। वो तो गैलरी के बाद जाके मान मर्यादा जी है वो सारे भुल चुके ने। इन्होंने खाली वोट चाहिए ने, ना एक स्पीकर की इज्जत करते हैं, ना कोई प्रधानमंत्री, ना किसी अहुदेदार की इज्जत करते हैं, और ना ही इन्होंने किसी गल का पता होंदा। इन्होंने तो आपकी फोटो खिंचाण वास्ते इन्हों का ध्यान जड़ा है जी प्रेस गैलरी है उधर ध्यान होंदा है, और ये मुर्दाबादी गल करके भी साडी जी है सस्ती लोकप्रियता ये हासिल करने दे सारे उपराले करते हैं लोग जिन्ने भी हैगे। सुरजीत जानी जी, किसान तो पहले दिन तो ये साफ कर बैठे ने कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है साडे विच दखल ना देवे, असीं अपनी लड़ाई है, असीं अपने दम ते जित लवांगे। ठीक है, ये तो वो लोग हो गए मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये तो धक्के नाल मेहमान बनते हैं। और इन्हां दे जिहड़े चाले ने, इन्हां दी जिहड़ी सोच है वो किसान जथेबंदियां बड़ी चंगी तरह समझ चुकी है कि ये वोटां वास्ते आपने जी छोटे हथकंडे अपना के इन्होंने लोगों ने उस कानून का सारे ने समर्थन किया है। कांग्रेस होवे भावें आम आदमी होवे, पर मैंने समझ नहीं आती कि आप की नीयत इन्हों की यह जी सी कि अज ये विरोध करते हैं तो इन्हों का बिलों का विरोध नहीं है, ये मोदी साहब का विरोध कर रहे हैं। साफ जाहिर हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने पता है कि मोदी साहब जिन्ने अच्छे काम कर रहे हैं तो देश के विच इन्हों की सरकार आने वाली फिर बनेगी, और इन्होंने पता है कि कदे भी दूसरी पार्टियों की सरकार नहीं बनेगी। जिस हिसाब से देश तरक्की वाल जा रहा है और देश का कम हो रहा है। तो अमन अरोड़ा साडे नाल जुड़ गए ने, आम आदमी पार्टी दे आगू ने। तो अमन अरोड़ा जी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी दे विच भगवंत मान ते संजय सिंह दे वल्लों नारे लगाए गए ने कि काले कानून वापस लो। हालांकि प्रधानमंत्री दे वल्लों कोई जवाब नहीं दिता गया ते वो बाहर चले गए नारियां दे विच ही। देखो इस तरह के कले भगवंत मान जी संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं, सारी दुनिया सारा पंजाब सारा मुल्क रौला पा रहा है। पर कन्ना दे विच कौड़ा तेल पा के प्रधानमंत्री साहब सुते पे ने। लखां की तादाद दे विच जिहड़े किसान इन्नी ठंड दे विच दिल्ली दी बरूहां दे उपर बैठे ने वो उन्हां नूं दिख नहीं रहे हैगे ते ड्रामेबाजी करते ने। कदे कच्छ दे किसानां नाल वार्तालाप हो रही है जी वैबनार के जरिए ते कदे किवें। सो मैं समझदा कि जो है आम आदमी पार्टी ने आपदा मुल्क के प्रति, पंजाब के प्रति और किसानों के प्रति फर्ज है जिहड़ा वो निभाया। सानू माण है साडे आपदे संसद मैंबरां दे उपर जिन्हां ने इस सुत्ती पई अन्नी बुरी सरकार नूं जगाउण दी, प्रधानमंत्री नूं जगाउण दी कोशिश की है। तमन जी बने रहो साडे नाल। सुरजीत जानी जुड़े हुए ने बीजेपी आगू। तो सुरजीत जानी जी कहंदे ने कि सुत्ती हुई है तुहाडी सरकार, इसे लई चाहे सदन के अंदर होवे सदन के बाहर होवे जगाउण दी कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी का तो जवाब देने की लोड़ ही नहीं है। ये सारे लोग जानते हैं ये की करते हैं और की इन्हां दी सोच है। ये पार्टी है ही नहीं, ये तो डिक्टेटरशिप पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है। जेड़ा बंदा इन्हां दा वर्कर केजरी साहब जे रात कहे जे वो रात ना कह के दिन कहे तो पार्टी तो बाहर। इन्होंने किन्ने MC जेड़े या MP जेड़े इन्होंने 4 जीते सी, 2 जो तीसरा बाहर कटे है, और किन्ने बंदे ना लगे सारे टपा दे। हुण अमन जी नूं मैं कहना चाहना कि तुसीं टाइम नाल ही देख लो इन्हां दी जदों तुसीं दिन उल्ट जदों केजरीवाल दे उल्ट कोई गल कही उस दिन तुसीं भी बाहर हो जाओगे। तां मैं नहीं कह रहा, आपां सारे देख भी रहे हैं। तमन अरोड़ा जी कहते हैं कि तानाशाह है तुहाडी तां जिहड़ी पार्टी है तुहाडी सरकार, केजरीवाल नूं तानाशाह कह रहे ने।
ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਿਸ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ 1-2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠੋ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਮਰਤ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਕੁੰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ। ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਉੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 7ਵੀਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਹੋਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹੱਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਤਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਆਪ ਇਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੰਗ ਚਿੱਠੀ ਮੰਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਚੂੰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬਚਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮ ਹੈ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਆਓ। ਏਡੇ ਬੇਦਰਤਾ ਮੁਗਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਲਾ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨਾਥ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਜਨਾਥ ਕੋਲ ਗਏ, ਰਾਜਨਾਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਨਾਬ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ 28 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੱਛ ਦੇ, ਕਦੇ ਹੋਰ MP ਦੇ, ਕਦੇ UP ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ MPs ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ
ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਡੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਮਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ और दूसरे भी बैठे ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। MSP ਦਾ ਰੇਟ ਕਣਕ ਦਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਦਾ? ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ MSP लगातार ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਟੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਕਲਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਟੋਰੇ ਮਾਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਲਾਂਤਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ 2 ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ 3 ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਹੋਈ ਉਹਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਆંકੜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, GDP ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆंकड़े ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। किसान मांग रहे ने, आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस गल का सीधा जवाब दे दो कि मसले का हल कदों होगा। इसी तरह मीटिंग चिट्ठी कदों तक चलता रहेगा? मेरी गल सुनो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਲੈ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਾਮਿਆਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ। ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਵਾਪਸ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸੇ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੱਸਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਤੇਰੀ ਖਾਂਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਮਰਜੀਤ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 6 ਵਜੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀ ਉਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 35 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ 8-8 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੇਗਾ ਸਾਡੇ। ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜਬੂਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਆ ਜੇ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਕਿ ਇਹ 32-33 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੂੰ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 40-45 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 100-150 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ 2 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 32 ਦੇ 32 ਬੈਠੋ ਤਿਆਰ ਆ ਕੰਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 32 ਦੇ 32 ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਰ 2 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ?
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੀਡਰ ਬੈਠਣਗੇ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ 32 ਦੇ 32 ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਰੁੱਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਇੰਨਾ ਸੰਗਠਨ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੁੱਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਈਏ, ਮੁਫਤ ਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ, ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਓ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਲੀਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਸਾਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ 2 ਲੀਡਰ ਜੋ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਅਮਰਤ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਜਲਾਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਆਮ ਜਲਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਆਮ ਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? 2 ਦੇ 3 ਹੋ ਜਾਣ, 4 ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੈਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡਲੌਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ 6 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਰੀਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਿਜਾਣ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਲਾਸ ਕਰਨ, ਪੁੱਛਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਥੋੜੇ 2 ਲੀਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।